जी की सब तो पहला तो असी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ की ਪ੍ਰੈਸ भाईचारे का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने साढ़े सदे को प्रवान करदे होया अज इस प्रैस कॉन्फ्रेंस में शमूलीयत की है। अज की इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के जथेदार जगतार सिंह जी हवारा जिहदे निजी सहायक मेरे राइट हैंड साइड से बलबीर सिंह जी हिसार बैठे ने दे नाल भाई भुपिंदर सिंह जी परवान जर्मनी अखंड कीर्ति जथे वाले ते मेरे नाल सरदार रघुवीर सिंह जी पुचर तेजा सिंह पुचर जी के पोतरे साहब ते मेरे खब्बे हथ महावीर सिंह जी सुल्तानविंड अते भाई बलदेव सिंह जी नवा पिंड ते पिछले पासे साढ़े कोल मनजीत सिंह जी भाई मनमोहन सिंह जी सारे जिहड़े ने जथेदार जगतार सिंह हवारे जी के हमायती इस प्रैस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। असी पिछले कुछ दिनों तो ये अनुभव कर रहे थे कि बादल परिवार विशेष तौर पर सुखबीर सिंह बादल जो कि लंबे समय तो 2017 के बाद जब 2022 दियां भी चोणां होईयां उसके बाद अब उन्होंने पैरों वालों सियासी जमीन जी है बिल्कुल खिसक चुकी है सड़क चुकी है और उसकी बहाली वास्ते जोड़ा है कि जिवें कि वो पहला भी करते रहे कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कभी श्रोमणी अकाली दल को कभी श्री अकाल तख्त साहब को ढाल बना करके अपने सियासी मनोरथों की पूर्ति करते रहे। हुण उन्होंने पिछले दिनों के एक नवा ही छलावा जिहड़ा है आरंभ किया है जिहदे अधीन उन्होंने बंदी सिंघां की रिहाई का मुद्दा उठाया। असी दिलों ये चाहते हाँ कि साढ़े बंदी सिंह जो कि 30 सालों तो वध समय तो जेलों के विच हैगे ने उन्हां दी तुरंत रिहाई होवे और जथेदार जगतार सिंह जी हवारा सरबंध खालसा के जथेदार वालों जो कमेटी बनाई गई सी असी लंबे समय तो पंजाब दियां वख-वख जेलों के बाहर बंदी सिंघां की रिहाई के वास्ते धरने भी दिते। जिवें कि तुहानूं पता है कि 11 जनवरी को गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब तो असी एक बहुत विशाल मार्च बंदी सिंघां की रिहाई वास्ते गवर्नर हाउस तक लैके गए थे और गवर्नर साहब को जाकर के मैमोरेंडम भी दिता सीगा और इसके चलदियां असी 15 मई को दिल्ली विखे एक विशाल अवेयरनैस रैली जी है वो कढ़न जा रहे हैं जो कि रकाबगंज गुरुद्वारे विखे जाकर के समाप्त होएगी। तो इस तरीके के नाल जथेदार जगतार सिंह हवारा जो कि तिहाड़ जेल में हैगे ने उन्होंने दिशा निर्देशों के उत्ते सारे बंदी सिंघां नूं चाहे वो बंदी सिंह पंजाब दियां वख-वख जेलों बैठे ने या पंजाब तो बाहर बैठे ने उन्हां सारियां दी रिहाई वास्ते असी समय समय के उत्ते प्रोग्राम भी देंदे रहे हैं अते अपनी आवाज़ भी बुलंद करते रहे हैं। जिथे तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते अकाली दल की गल है इन्होंने जी आवाज़ बुलंद की है असी ये गल स्पष्ट कर दईए कि असी श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ नहीं। श्रोमणी अकाली दल साड़ी जिंद जान है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साड़ी जिंद जान है। ये बड़ियां कुर्बानियां दे नाल ये संस्थावां खड़ियां कीतियां ने। श्री अकाल तख्त साहब के वास्ते साड़ा सिर भी हाजिर है और असी अपने पिंडे दे उत्ते टाटा वर्गे कानून NSA वर्गे कानून हंडाए ने खालसा पंथ की चढ़ती कला वास्ते। असी किसी भी तरीके दे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो कुछ भी अज बादलों ने एक पैंतड़ेबाजी बंदी सिंघां की रिहाई को लैकर के ये उस संघर्ष की पहली कतार में आकर के खलोना चाहते हैं। असी अज तुहाडे मीडिया के राही बादल क्या
कुछ सवाल भी करने ने ते इन्हां दा जो पिछोकड़ है वो देश विदेश ਦੀਆਂ संगतां दे नाल असीं साझा भी करना है। तो इस ते चलदे हां असीं याद कराना चाहते हैं 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ भाई गुरबख्श सिंह जी ਜਿਹੜੇ कि शहीद हो चुके ने, भाई गुरबख्श सिंह जी ने भुख हड़ताल शुरू की सी और वो भुख हड़ताल शुरू करने तो पहला उन्होंने तिहाड़ जेल में बैठे भाई जगतार सिंह हवाला जी को सहमति लीती, उन्होंने मंजूरी लीती, उन्होंने भुख हड़ताल की और भुख हड़ताल जो 40 दिन तक लगातार चलती रही तो उस वेले के जथेदार अकाल तख्त श्री ज्ञानी गुरबचन सिंह जी उन्होंने अते होर सिख शख्सियतां ने जा करके गुरबख्श सिंह जी ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਚੁੱਕੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ 2013 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਰੇ ਬਈ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਤਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਹੋਈ ਇਤਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 550 ਸੇਲ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ CBI ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 295 ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अगर कोई बेअदबी होती है, कोई इसको अगल पेट कर देता है, कोई इसकी बेअदबी करता है, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏ ਕਿ ਭਈ अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां होणगियां तां इहदे वास्ते सख्त तो सख्त कानून जिहड़ा है भारत दे विच बनना चाहिए। अज प्रधानमंत्री मोदी जिहड़े ने सिखां दे नूं अपनी गलवकड़ी विच लैण दी गल कर रहे हैं, मुबारक है, लो गलवकड़ी, असीं इह नहीं कहंदे ना लो, असीं चाहते हैं लो गलवकड़ी, साडी समस्यावां दा हल करो। लेकिन जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सवाल है असीं पुछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब अगे मत्था तो टेकते हो, 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का सताते हो, लेकिन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबियां होंदियां ने उस वेले तुहाडा कानून कित्थे जांदा है, हुकूमत कित्थे जाती है, तुहाडीਆਂ एजेंसियां कित्थे जांदियां ने? क्यों नहीं तुसीं भारत में ऐसा कानून बनाते कि भाई जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कितने भी होएगी या गुरुद्वारे साहिबान की कितने बेअदबी होएगी तो उत्थे कानून जिहड़ा है सख्त तो सख्त जिहड़ा कानून बनाया जाएगा। असीं ये भी गल कर, लेकिन नाल दे नाल असीं बादलां दी ये जो खिलावा है जिस दे विच ये छलावे दे विच सारी कौम नूं लैके ये दसना चाहते ने कि भाई बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ वास्ते असीं सब तो पहली कतार में आकर के संघर्ष शुरू करना चाहते हैं। मैं तुहाडे माध्यम दे राही बाकी जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ये गल याद कराना चाहता हाँ कि वो ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जिहदे कोलों 328 स्वरूपों का हिसाब मंगया, तो जिसमें 328 स्वरूपों का हिसाब मंगया, इंसाफ मंगया, ये जवाब तो दे नहीं सके। लेकिन इन्होंने अपनी टास्क फोर्स से राही बहुत सारिया सिख जथेबंदियां के बंदियां नूं हड्डियां तोड़तियां, बाहां तोड़तियां, लत्तां बाहां तोड़ के इन्होंने हस्पताल भेजता। अज भी उन्होंने पर्चे दर्ज ने, असीं वो गल भुल्ले नहीं। मैं गल करा जेकर PTC चैनल की, तो PTC चैनल जिहड़ा है तुसीं जा करके एक ऐप डाउनलोड करो, तो उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जेकर तुम चाहो कि मैं फलाने दिन का कीर्तन सुनना है, फलाने दिन का हुक्मनामा सुनना है, तो तुहानूं इहदे वास्ते पेमेंट करनी पएगी। भाव कहण दा PTC वालों जो कुछ गुरबाणी का प्रसारण किया जा रहा है वो उत्ते इन्हां दी मोनोपोली बन चुकी है, वो उत्ते इन्हां व्यापारीकरण चल रहा है। तो इस मुद्दे को लैकर के ज्ञानी हरप्रीत सिंह और श्रोमणी कमेटी ने मसले को ठंडे बस्ते में पा के रख दिता है। ये मसला भुल चुके हैं, जिहड़ियां डांगा मारिया गई वो सिख जथेबंदियां उत्ते उसनूं जस्टिफाई करने वास्ते मंजी साहब दीवान हाल दे विच ज्ञानी हरप्रीत सिंह दीवान इकट्ठ करते हैं, उत्ते जस्टिफाई करते हैं कि जो कुछ भी होया ये बिल्कुल ठीक होया। असीं सिख संगतां नूं ते जथेबंदियां नूं चेते कराना चाहते हैं, जे तुसीं जांदे हो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बुलाई हुए इकट्ठ में या ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों बुलाए हुए इकट्ठ में असीं दसना चाहते हैं जा करके ये सवाल जरूर पूछा करो। जत्थेदार जगतार सिंह हवारा जिहड़ा सरबत खालसा वालों जत्थेदार बनाया गया सीगा, उन्होंने सरबत खालसा जत्थेदार बनाए जाने के बाद
ਹੋਇਆ कि ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ कि एक गुरमत ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ यानी गुरबचन सिंह के बाद एक होर जथेदार लिया करके खड़ा करता। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਵਿੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ DGP ਬਣਾਇਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਮਨਖੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੌਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੱਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲਾਣਾ ਪਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਤੁਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 11 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ
ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਮੋਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਹੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੰਗਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਜ਼ ਏ ਟ੍ਰੈਜਨ ਹਾਰਸ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੈਜਨ ਹਾਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੜਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਖੌਟਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿੰਸੀਅਰ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਿਤ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪੰਥ ਵੇਖੇ ਕਿੱਧਰ? ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਗਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾ ਵੋਟ ਉਧਰ ਪਈ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਕਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਕਵੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਦੂਜੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਪੁੱਛਣ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, he is a brand name still। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਵ ਐਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਨਾ ਵਿਗਿਆ, ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? 2018 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਟੰਡਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੁੜ ਅੱਜ ਗਿਆ ਦਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮਲਾ। ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ- ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ- ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਇਓ। ਕੌਮ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੱਗੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੌਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁੱਟਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਡਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ? ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਕਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਾਰ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ। ਇਹ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ABC ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਰਵੇ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਠੱਗੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ